الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ دنیا کو ذمہ داریوں کی پورا کرنے کے لیے بنایا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اس کے لیے ایک مدت مقررہ اجتماعی بھی دی ہے اور انفرادی بھی دی ہے۔ اجل مسمہ اس کو کہتے ہیں، مدت مقررہ۔ تو ایک اجل مسمہ مدت مقررہ ہر آدمی کی حیات ہے، وہ حیات سے لے کر موت تک یہ مدت مقررہ دی ہے، اور پورے عالم کے حساب سے ایک مدت مقررہ ہے۔ اس کی آخری تاریخ جو ہے قیامت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو یہ دو اجل مسمہ ہے، یعنی مقررہ مدتیں ہیں، اور یہ سارا کا سارا کیوں بنایا ہے؟ تو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے کہ حیات بھی دیں گے پھر موت بھی دیں گے۔ یہ مدت مقررہ کہلاتی ہے، اجل مسمہ۔ کیا غایت ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدت مقررہ میں کون اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم آزما کے دیکھیں گے کہ کون اپنی کارروائی، کون اپنے عمل کو، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پوری کرتا ہے اور کون نہیں پوری کرتا۔ اس لیے ہر آدمی اس دنیا میں امتحان میں ہے، ہاں امتحان میں ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل کیمرے لگتے ہیں، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے نیچے ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم اس میں تمہیں آزمائیں گے کہ کون اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے پوری کرتا ہے اور کون اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ جو اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہوا وہ غافل کہلاتا ہے، اور جو اپنی ذمہ داریوں سے انکار کرے وہ کافر کہلاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں نامراد ہونے والے ہیں۔ جو غافل ہوا وہ بھی نامراد ہوگا، اور جو کافر ہوا وہ نامراد ہوگا، لیکن ان کے نامرادیوں میں فرق ہے۔ ایمان کے ساتھ غفلت ہے تو غفلت کے بقدر اس کو نامرادی دی جائے گی، پھر بعد میں چھٹکارا ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہے تو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی کارروائی اچھی بناتا ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے
और ये समझना है कि मैं हर वक्त इम्तिहान के नीचे हूँ, मेरा इम्तिहान हो रहा है, मुझे जांचा जा रहा है, मुझे जांचा जा रहा है। अल्लाह ताला जांचते हैं और देखते हैं, असबाब देकर, कभी असबाब हटाकर। हाँ, दोनों तरीके से जांच होती है। हाँ, कि कभी असबाब दे दिए खाने के, पीने के, कमाने के, इज्जत के, तो इन असबाब को ये असबाब देकर भी अल्लाह आजमाएंगे। और कभी ये असबाब ले लेते हैं, ले लिए, ले लेने में भी इम्तिहान है। इसलिए बंदा हर वक्त इम्तिहान के नीचे है, इसलिए वो फिक्र करे कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत मौलाना बलें যে দুনিয়াটা আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারির জায়গা বানাইছে, দায়িত্ব পালনের জায়গা। সেখানে আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। তো এই দুনিয়াটা দায়িত্ব পুরা করার জায়গা, এবং এরপরে আল্লাহ তাআলা সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন। একটা হলো ইজতেমাই সময়সীমা, আর একটা হলো ইনফিরাদি, ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগত প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ তাআলা হায়াত আর মওত বানাইছেন। খালাকাল মওত ওয়াল হায়াত, হায়াত এবং মওত প্রত্যেক মানুষকেই দিয়েছেন, জিন্দগি দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন। আবার এক সময় মৃত্যু আসবে, এই জীবন শেষ হয়ে যাবে, একই কথা। তো এই সময়টুকু এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন দায়িত্ব পালনের জন্য। এটা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসবে, প্রত্যেক মানুষই এই হায়াত মওতের এই সময়সীমার মধ্যে সে তার সময় কাটাবে। আরেকটা হলো পুরা পৃথিবী, পুরা দুনিয়া এর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছে, কিয়ামত। একদিন এরকম হবে যেদিন এই সারা দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে। তো এই দুই রকম আল্লাহ তাআলা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছেন। একটা হলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য এরকম একটা সময়, যে জিন্দগি এবং মওতের মাঝখানের সময়টা, আর সারা দুনিয়ার জন্য একটা সময়, যে সময় সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে। তা আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা দিয়ে দিলেন, হায়াত আর মওত সৃষ্টি করলেন, উদ্দেশ্য কি? বলে যে উদ্দেশ্য এরপরে বলছেন, লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে কে এই সময়ের মধ্যে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, অথবা এই দায়িত্ব থেকে সে গাফিল থাকে, বেপরোয়া থাকে, দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, দেখবেন। তো দুনিয়াতে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি, আর এই পরীক্ষার সব কিছু দেখনেওয়ালা, পরীক্ষা কে কিরকম পরীক্ষা দিচ্ছে এটা দেখনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। যেমন উনি বলেন যে ক্যামেরা লাগানো থাকে, যেটা দ্বারা কে কি করতেছে সব কিছু দেখা যায়। তো একজন দেখনেওয়ালা থাকে, সে ক্যামেরা দেখতেছে, ক্যামেরা দিয়া যে কে কি করতেছে, কে ভালো করতেছে, কে মন্দ করতেছে। ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলাও দেখতেছেন। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার নিচে পরীক্ষা দিতেছি, পরীক্ষার্থী। আর আল্লাহ তাআলা ওই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন উপর থেকে, যে কে কিরকম করতেছে, কে কিরকম পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত, বলেন যে
আল্লাহ তাআলা যেটা হায়াত মত বানাইবার উদ্দেশ্য যেটা সেটা আল্লাহ বয়ান করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা কি? যে কে ভালোভাবে এবং উত্তম রূপে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে সেই দায়িত্বকে পালন করতেছে, পুরা করতেছে, আর কে পুরা করতেছে না। যে দায়িত্ব পালনে আছে সে কামিয়াব। আরেক ধরনের লোক আছে সে তার দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়ে চলতেছে, অর্থাৎ গাফেল হয়ে চলতেছে। তো যে গাফেল হয়ে চলতেছে সে নাকাম হবে কিছু সময়ের জন্য, যদিও তার কাছে হয়তো বা ঈমান আছে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে বেপরোয়াই করতেছে, তো সে গাফেল হয়ে চলতেছে। তো তার গাফলত অনুপাতে সে নাকাম হবে, ব্যর্থ হবে। আর আরেকজন আছে সে পুরাই সে এই দায়িত্বকে বুঝে না, দায়িত্ব থেকে দূরে থাকে, কুফরির মধ্যে আছে। তো তারও তার কুফরি হিসাবে তাকেও এর জন্য সে তার কুফরি হিসাবে নাকাম এবং নামুরাদ হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বলব, দুনিয়াটা হলো দায়িত্ব পুরা করার, পালন করার জায়গা। সর্বক্ষণ আমরা এক পরীক্ষার মধ্যে আছি, আর আমাদেরকে যাচাই করতেছেন আল্লাহ তাআলা। আমরা যাচাইয়ের মধ্যে চলতেছি, আল্লাহ যাচাই করে দেখতেছেন কে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, পুরা করে, আর কে এটা থেকে বেপরোয়া হয়ে চলে আর এই দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষণ আমাদেরকে দেখতেছেন, এবং সেই হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিন্দেগি কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন, অথবা কারো জিন্দেগি ব্যর্থ হবে, মানে সে সফল কাম হতে পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, दुनियादारी जिम्मेदारी पूरा करा जाएगा। दुनिया को अल्लाह ने जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह करार दिया, ये मैं कह रहा था। वही आदमी अल्लाह ताला को अच्छा लगता है जो अपनी जिम्मेदारी को जान के उसको पूरी करे, और अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो जिम्मेदारी पूरी करे। ये बात हमें बताई गई है, अल-मऊनत अला क़द्रिल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। ये फरमाया गया कि अल-मऊनत अला क़द्रिल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारियों की जगह है, तो जिम्मेदारियों के पूरा होने की वजह से मदद आती है, फिर उस मदद की वजह से काम आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। लोग अपनी जरूरतों को तो समझते हैं कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए कि हर जानदार को अपनी जरूरत का एहसास होता है। हाँ, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, उसको अपनी जरूरत का भी एहसास होता है, अपने खतरे का भी एहसास होता है। खतरा होता है तो वो भाग जाता है, जरूरत पूरी होने का इम्कान हो तो वो आ जाता है। तो ये खासा है हर जानदार का, जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगियों को गुजारना। और अल्लाह ने जरूरतें पैदा भी की है हमारे अंदर। हाँ, अल्लाह ने हमारे अंदर जरूरतें पैदा की है, और फिर जरूरतों के पूरा करने के असबाब भी पैदा किए हैं, और जरूरतों के पूरा करने के तरीके भी दिए हैं। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम और इकराम है कि जरूरतें पैदा की, जरूरतें पैदा करने पूरा करने के असबाब भी दिए, उसके तरीके भी सिखाए। दूसरी मखलूक को ये बात हासिल नहीं है। आप देखेंगे बंदर को कि वो अनार को तोड़ के अपने नाखून से फाड़ के खा लेता है। इसका खाया खाया बाकी छोड़ दिया। बंदर आम खाता है या नहीं खाता?
لیکن اسے کھانے کی نوعیت حیوانیت کی نوعیت ہے، بہیمیت کی نوعیت ہے کہ جانور پڑھنے سے کھاتا ہے، آپ ایسا نہیں کھاتے، آپ ایسا نہیں کھاتے، بلکہ آپ ایک آم کو کتنے طریقے سے کھاتے ہیں، ہاں کتنے طریقے سے کھاتے ہیں اور کتنے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کو ضرورتیں بھی دی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو اپنی نعمتیں بنا کر دی ہیں۔ خالی ضرورت نہیں ہے جیسے بندر کو آم کے کھانے کی ضرورت ہے بس، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ہماری ضرورتیں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اور وہ ضرورتیں نعمتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہم ضرورتوں نعمتوں میں بعض مرتبہ آدمی بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ہاں نعمتیں آ گئی، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، نعمتیں آ گئی، راحت ہو گئی، تو یہ بھول جاتا ہے۔ پھر جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی بھول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس حالت پر نہیں چھوڑ دیا یہ نعمتوں میں رہے اور بھول جاوے، اس لیے ہماری رہبری کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمتوں میں ہماری رہبری کی ہے، مصیبتوں میں ہماری رہبری کی ہے۔ آدمی پر دونوں چیزیں آتی ہیں، صبح شام ہوتی ہے اس کی، تو نعمتوں میں بھی ہماری رہبری ہے اور مصیبتوں میں بھی ہماری رہبری ہے۔ یہ فرق ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں کہ انسانوں اور جنات کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کی رہبری کی ہے ہر حال میں، کسی حال میں ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھ لے اس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ تو دونوں بات ہے کہ ان کو نعمتوں کے حساب سے بھی نہیں چھوڑیں گے، نعمتوں بھی دیں گے اور ذمہ داریوں کے حساب سے بھی نہیں چھوڑیں گے، ذمہ داریاں بھی دیں گے۔ دونوں چیزوں کا یہ مورد ہے، یعنی دونوں چیزیں اس پر وارد ہوتی ہے، نعمتیں بھی اس پر وارد ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اس پر وارد ہوتی ہے، اور یہی اس کا صحیح کمال ہے کہ اپنی نعمتوں کو بھی دیکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھے۔ আল্লাহ যদি নেয় আমি তো জানি না আল্লাহ যদি নেয়। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াটাকে পরীক্ষার জায়গা বানাইছে, আমাদেরকে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখতেছেন, আমাদেরকে যাচাই করতেছেন। কখনো আল্লাহ তাআলা আসবাব দিয়া পরীক্ষা করেন, কখনো আসবাব নিয়ে যায় পরীক্ষা করেন। জিন্দগির আসবাব কত এগুলি আল্লাহ তাআলা খুব দেন এবং উঁচা অনেক বেশি দেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে এটার মধ্যে কি করে, সে তার দায়িত্বকে জিম্মাদারিকে পুরো করতেছে কি করে না। আবার এইগুলিকে সরাই নিয়ে যেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে তার জিম্মাদারি এবং দায়িত্বকে পালন করতেছে কিনা, এটা তো স্মরণে আছে কিনা। তো দুনিয়াটা হলো পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা। এখানে আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা এক দায়িত্ব অর্পণ করছেন যে সেই দায়িত্বকে পালন করে দুনিয়া থেকে যাওয়া। যে এই দায়িত্বকে পালন করবে সে আখিরাতে দুনিয়া আখিরাতে সে কামিয়াব হবে, সফল কাম হবে। আর যে এটাকে ভুলে যাবে, জানবে না, তো সে দুনিয়াতেও জিন্দগি তার নষ্ট হবে, আখিরাতেও তার জিন্দগি নষ্ট হবে। তো দুনিয়াটা হলো এই পরীক্ষার জায়গা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব যেমন এরকম আল্লাহ তাআলা বুঝাই দিয়েছেন আমাদেরকে, দায়িত্বকে আমরা বুঝে চলি। সবাই এই দায়িত্বকে বুঝে সে তার জিন্দগি চালায়, দায়িত্ব পালন করতে করতে সে তার জিন্দগি চলে। আরেকটা হলো যে মানুষের ভিতরে প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনের অনুভূতি এটা শুধু মানুষের জন্য কোনো খাস না, শুধু মানুষই এটা বুঝে তার প্রয়োজন না। সব প্রাণী, সব জানবার, জানদার, সব জিনিসই সবাই তাদের প্রয়োজনকে বুঝে এবং তারা তাদের প্রয়োজনকে মিটায়। একটা বানর সেও আম খায়, তবে আনার খায়, কিন্তু সে কিরকম ভাবে খায়, বলে যে সে
একটা নিল, যা খাইতে পারলো খাইলো, যা পারলো না ওইটা ওইভাবে ফালাই দিল, নষ্ট করে দিল। তো সে তার ভিতরে ওই অনুভূতি আছে, আমার প্রয়োজন আছে। যেখানে সে তার সুবিধা দেখে, প্রয়োজন পুরা হওয়ার জায়গা দেখে, সেখানে সে অগ্রসর হয়। যেখানে সে বিপদ দেখে, সেখান থেকে সে দূরে চলে যায়, ভেঙে দেয়। তো জানোয়ারের মধ্যেও এই জিনিস আছে, মানুষের মধ্যেও এই জিনিস আছে। প্রয়োজন মানুষের মধ্যে আছে, জানোয়ারের মধ্যেও আছে। জানোয়ার এক পদ্ধতিতে সে তার প্রয়োজনকে মিটায়, কিন্তু মানুষ এরকম না। মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবারও তরিকা বাতায় দেওয়া হয়েছে, সে তার প্রয়োজনকে কিভাবে মিটায়। সে একটা জানোয়ারের মতো এরকম ভাবে মিটাইবে না, বরং সে ওই তরিকা অনুযায়ী করবে। যেমন দেখেন, একটা আমই বানরে খায়, সে কোন রকম খায়া নখ দিয়া আচায় সে এটাকে খায়, খায়া যতটুকু খাইলো বাকিটুকু ফেলাই দিল, এইটাই জানে সে। কিন্তু একটা মানুষ, সে আমকে কত রকম প্রসেস করে আর কত রকমে সে খায়, কখনো জুস বানায় খায়, কখনো কত কিছু এটা দিয়ে বানায়, কত রকমের যে আমকে খাইতে পারে। তো মানুষের কাছে খাওয়ার তরিকা আছে, আল্লাহ মানুষকে খাওয়ার তরিকা বাতাই দিয়েছে। তো ওই তরিকা অনুযায়ী মানুষ খায়, জানোয়ারের কাছে কোনো তরিকা নাই, কাজে সে যেমনে পারে তেমনি খায়। তো একটা হলো ভাই, আল্লাহ তাআলা জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র মানুষকে দিয়েছেন। যত পরিমাণে মানুষকে আসবাব বেশি পরিমাণে দেন, যত বেশি পরিমাণে দেন, তত মানুষের স্বভাব হলেও সে তার ওই দায়িত্ব জিম্মাদারি যেটার জন্য আল্লাহ পাঠাইছিলেন সেটাকে ভুলে যায়। সে ওটাকে ভুলে যায়। অনেক বেশি টাকা পয়সা পায়, অনেক বেশি নেয়ামত পাইছে আল্লাহ তাআলা, প্রতি নেয়ামতের কারণে সে তার দায়িত্ব, আসল দায়িত্বকে ভুলে যায়। এটা তো তার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজনের আসবাব ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই আসবাবগুলি দিয়েছিলেন, কিন্তু এটার জন্য তো আল্লাহ তাআলা তাকে জিন্দগি দেন নাই, জীবন দেন নাই। তাকে জিন্দগি জীবন যে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, যে দায়িত্বের জন্য দিয়েছিলেন, সে আসল হলো তার ওই দায়িত্ব পুরা করা। কিন্তু মানুষের ইয়ে হলো যে যখন সে প্রয়োজনের আসবাব অনেক বেশি পরিমাণে পায়, তখন সে আসল কামটাকে সে ভুলে যায়, যে কাজের জন্য তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। এই জন্য আল্লাহ তাআলা দুটোটার দিকে রাহবরি করছেন, রাস্তা দেখাইছেন, পথ দেখাইছেন, যে প্রয়োজন কিভাবে মিটাইবে এবং প্রয়োজন কিভাবে পুরা করবে, প্রয়োজনের লাইনে আসবাবকে কিভাবে ব্যবহার করবে, এইগুলিও আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন মানুষকে। অন্য কোনো জানোয়ারকে আল্লাহ তাআলা এটা শিখান নাই, কিন্তু মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবার তরিকা পদ্ধতি এটাও আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিখাই দিয়েছেন। আসবাবও দিয়েছেন, প্রয়োজন মিটাইবার তরিকাও শিখাই দিয়েছেন, আর সাথে একটা কাজ দিয়েছেন যেটা আসল তার জীবনের উদ্দেশ্য, সেটা হলো দায়িত্ব। যখন সে দায়িত্বকে পুরা ভাবে পালন করতে থাকে আর তার প্রয়োজনকেও সে আসবাবের মাধ্যমে, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন এটার মাধ্যমে সে তার প্রয়োজনকেও মিটাইতে থাকে, তখন সে সঠিকভাবে চলে এবং সে कामयाब হয়। अल्लाह ताला ने हमको दो तरह की चीजें दी हैं। एक अपनी नेमतें, जैसे मैंने अर्ज किया, जो मुशाहदे में आती है, हम देखते हैं, बदन में आंखें हैं, कान पान, ये सब नेमतें हैं, फिर माल है, फिर औलाद है, फिर तंदुरुस्ती है। ये मान वो नेमतें हैं जो महसूस होती है, ये भी नेमतें हैं। इन नेमतों की हिकमत यह है कि ये नेमतें इसलिए दी हैं कि ये नेमतें असल मकसद में मददगार बने, असल मकसद में मददगार बने, इसलिए ये नेमतें दी हैं। असल मकसद क्या है जिंदगी का? तो अल्लाह ताला ने उसको वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि जिन्नातों और इंसानों की जिंदगी का असल मकसद ये है कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत जिंदगी का असल मकसद है, जिन हो तो भी और इंसान हो तो भी। हाँ,
کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ویسے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتی ہے. ان کا مسئلہ الگ ہے کہ ان کو مکلف بنایا ہے. ہاں باقی چیزیں مسخر ہے. یہ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. جو حضرات دین پڑھتے ہیں, دین جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے سوا باقی تمام مخلوق مسخر ہے اور انسان اور جنات مکلف ہے. مکلف اور مسخر کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام مخلوق ان کے ذمے ایک ایک خدمت سونپی ہے اللہ نے. وہ وہی خدمت کرے گی. سورج ایک خدمت کرے گا, چاند ایک خدمت کرے گا, آسمان, زمین, آگ, پانی, ایک ایک خدمت ان کی ہے. وہ کرے گی وہ. اور اس کے لیے ان کو پابند کیا گیا کہ تم انسانوں کے لیے یہ کام کرو گے. آگ سے کہا گیا کہ تم انسانوں کے لیے ہو, پانی سے کہا تم انسانوں کے لیے ہو. ہاں کہ وہ تم سے فائدہ اٹھانے گے. تو باقی تمام نعمتوں کو مسخر کیا ہے, یعنی پابند کر دیا گیا. آگ انکار نہیں کرے گی, پانی انکار نہیں کرے گا. ایسے جانوروں کو مسخر کیا ہے, پابند کیا ہے. کوئی گھوڑا انکار نہیں کرے گا, کوئی ہاتھی انکار نہیں کرے گا. ہاں اگر ہاتھی کو, گھوڑے کو سنوارا گیا تو وہ موت تک آپ کے ساتھ. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ ہم نے تمام مخلوق کو تمہاری خدمتوں میں لگایا ہے. یوں کہا. ہاں پھر سمندروں کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے. سمندر تمہاری خدمت میں ہے. ہاں لوگ سمندروں سے روزی کماتے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں پانی سے. وہ بھی انکار نہیں کرتا. تو ہر مخلوق کو پابند کیا گیا ہے. کس کام کے لیے؟ کہ انسانوں کی خدمت کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہم کو سمجھایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم, کہ ساری دنیا یہ اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کی ہے. ساری نعمتوں کے ساتھ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی, اور ایسا پیدا کیا ہے کہ کوئی مخلوق تمہاری خدمت سے انکار نہیں کر سکتا. جہاں چاہو استعمال کرو. جی ہاں پابند ہے. تو تمام مخلوق پابند ہے, مسخر ہے. انسان اور جنات مکلف ہے. ہاں یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ انسان اور جنات مکلف ہیں. اور مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری بھی ہے, اور ذمہ داری کے بعد حساب کتاب بھی ہے, سزا عذاب بھی ہے, ثواب بھی ہے, عذاب بھی ہے. ہاں یہ مطلب ہے مکلف ہونا کا. انسان اور جنات مکلف ہے کہ ان کو ذمہ داریاں بھی ہیں. ذمہ داری پوری کرنے پر اچھا بدلہ دیا جائے گا, اور ذمہ داری نہ پورے کر ان کو سزا اور برا بدلہ دیا جائے گا. یہ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ تبیوں نے بات سمجھائی ہے. باقی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں کہ باقی مخلوق خدمت کے لیے پابند ہو گئی ہے, وہ خدمت ہی کریں گی. اگر وہ کوئی غلطی بھی کرے تو کچھ نہیں, کہ لات مار دی گھوڑے نے, لات مار دی گدھے نے, یہ کچھ نہیں. تو یہ فرق ہے میرے دوستو ہمارے ساتھ اور دوسری مخلوق کے ساتھ, کہ ہم کو پابند کیا گیا ہے. ہاں ہم کو پابند کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا, اور باقی مخلوق کو پابند کیا ہے ہماری خدمت کا. یہ تقسیم ہے. اس اعتبار سے ہم پر اللہ کے بے حد احسان ہے کہ ساری مخلوق ہماری خدمت میں ہے, اور ساری مخلوق کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں اللہ نے کہا کہ تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اور تم کو کہ تم کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب معاملہ یوں ہوگا کہ انسان اپنے مقصد حیات میں جتنا صحیح ہوگا
ان تمام مخلوق میں ان کے حالات صحیح رہیں گے. اگر یہ اپنے مقصد حیات میں صحیح نہیں رہا تو ان مخلوقات میں اس کے حالات بگڑ جائیں گے. دوسری مخلوق کے حالات نہیں بگڑیں گے، ان کے حالات بگڑ جائیں گے. کیونکہ ان کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ اپنے کام کو اگر صحیح نہیں کرے گا تو اس کو سزا ہوگی، اس کے حالات بگاڑے جائیں گے. مالدار بھی بنائیں گے اور جب مالداری کا حق ادا نہیں ہوگا تو مالداری میں حالات بگاڑیں گے. جیسے قارون کے حالات بگاڑے، مالداری بھی دی اور حالات بھی بگاڑ دیں گے. حکومت بھی دیں گے اور حکومت میں حالات بگاڑیں گے، جیسے فرعون کے حالات بگاڑ دیے. عہدے بھی دیں گے اور عہدوں میں حالات بگاڑیں گے، جیسے حامان کے حالات بگاڑے. یہ چیزیں اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا نظام بتانے کے لیے سمجھایا ہے ہم کو کہ مال والے ہوئے، ملک والے ہوئے، عہدے والے ہوئے، زمیندار ہوئے، بڑے بڑے فارم والے، انہوں نے اپنے حالات صحیح نہیں کیے کہ ان کو ان کی چیزوں میں نامراد بنائیں گے. جیسے قوم سبا کہ قوم سبا کے بعد بڑے بڑے فارم، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے باغات، اور انہوں نے زندگی کے مقصد کی طرف توجہ نہیں کی، زندگی کے مقصد کو ٹھکرا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب میں ان کو نامراد بنا دیا. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو وہاں ایک بیان دیا تھا. وہ پہلا بیان ہے، وہ مدینہ منورہ کا مجمع ہے آپ کے سامنے. پہلے سے مجمع طلبگار کا انتظار میں تھا، اللہ کا نبی آ رہا ہے تو مجمع ہے. اس مجمع کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا بیان دیا ہے، اور یہ چیزیں جو میں نے عرض کی اس کو سمجھایا ہے. اور یہ بات سمجھائی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ مختصر اور جامع بات کہی. مدینہ جا کے آپ کی دعوت شروع ہو رہی ہے، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم شروع ہو رہی ہے مدینہ جا کے. جی ہاں، کیونکہ مکے میں تو لوگوں نے آپ کو کرنے نہیں دیا، اب یہاں طلبگار لوگ آئے ہیں. جی ہاں، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے آپ نے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. آسمان بھی ان کے موافقت میں ہو جائے گا، زمین بھی ان کے موافقت میں ہو جائے گی، سب ان کی موافقت میں، یہاں تک کہ ان کے دشمن دوست ہو جائیں گے. ان کے دشمن دوست ہو جائیں گے کہ اللہ ان کے دلوں میں سے دشمنی نکال لیں گے. جی ہاں، اور وہ دوست ہو جائیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کے دشمن کہ آپ کے دوست ہو گئے. اور یوں کہتے تھے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، ہماری غلطی ہے. ہاں، سوائے ان لوگوں کے جو ضدی ہوتے ہیں ان کو اللہ نہیں نوازتا، ان کی نوازش نہیں ہوتی، وہ محروم کیے جاتے ہیں. وخاب کل جبار عنید، کہ وخاب کل جبار عنید، یہ جتنے زبردست قوت والے ہیں، جتنے ضدی ہیں، یہ سب نامراد ہیں. اگر آدمی میں ضد نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کو خدا محروم نہیں کرے گا. لیکن اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ضد پر ہے، اپنے تجبر پر ہے، کہ پھر ان کے لیے کوئی نوازش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اکرام نہیں ہے. وخاب کل جبار عنید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بہت دعوت دی، آپ پر اس کے وجود کی وجہ سے بڑی گرانی تھی.
بڑی گرانی تھی اس کے وجود سے. آپ نے اس کو بہت دفعہ دعوت دی. ایک دفعہ تو اس نے یہ کہا کہ محمد تم مجھ سے نا امید نہیں ہوئے ہو اب تک کہ مجھے کتنی دعوت دینے آئے ہو اور میں نے ایک بتانا بھی قبول نہیں کیا, تو تم مجھ سے اب تک نا امید نہیں ہوئے ہو. لیکن نبی کو نا امید ہوتا. مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندے کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بہرحال اس کی ضد کی وجہ سے, اس کے عناد کی وجہ سے آپ پر اس کا وجود بہت گرا تھا. جی ہاں, جب اسے مارے جانے کی خبر آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا. سوچو, شکر ادا کیا کہ وہ ہلاک ہوا. یہ ہے بات کہ خاب کل جبار عنید, کہ نامراد ہوتا ہے ہر وہ جو ضدی ہوتا ہے اور اپنے اندر تکبر تجبر, تو یہ محرومی کے اسباب ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبدیت اور اپنی عبادت کی دعوت دی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. مدینے جا کے مدینے والوں سے کہا, وہ بھی بہت لڑتے تھے اسلام سے پہلے, اور وہاں کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بن کر رہو, تم خدا نہیں ہو, اللہ کے بندے بن کر کے رہو اور بھائی بن کر کے رہو. مدینہ والوں سے بہت بڑے بڑے گروپ تھے ان کے. جی ہاں, تو ان کو دعوت دی آپ نے کہ اللہ کے تو بندے بنو ایمان اسلام لا کر کے, اور حسن معاشرت کے ساتھ اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ آپس کے بھائی رہو. تو انہوں نے وہ بات قبول کر لی. مدینے والوں نے وہ بات قبول کر لی اور اپنی چیز چھوڑ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی چیز لے لی. তোমার মহতারাম দর্শক বলেন যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দগির দায়িত্ব পালনের জন্য দিচ্ছেন আমাদেরকে, এবং আমাদের প্রয়োজনও আমাদেরকে দিচ্ছেন. আর এই সমস্ত প্রয়োজনকে পুরা করার জন্য সব রকমের আসবাবও আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন. আর এই সমস্ত আসবাবকে ব্যবহার করার পদ্ধতিও আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন, তরিকাও আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন. তো কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছেড়ে দেন নাই. আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন আহসাবুল ইনসানু আন ইউতরাকা সুদা, তো মানুষ কি মনে করে মানুষকে আমি এমনি সৃষ্টি করে ছেড়ে দেব? না, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন সেটাও আমাদেরকে বুঝাই দিয়েছেন. আর আমাদের প্রয়োজন এটাও পুরা করার প্রয়োজনও আল্লাহই দিয়েছেন. ভিতরে ক্ষুধা লাগে, পিপাসা লাগে, যত কিছু প্রয়োজন এগুলি সবই আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন. আবার এই সমস্ত জিনিসকে পুরা করার জন্য নেয়ামত আল্লাহ তাআলা জাহিরি ভাবে যেগুলি মানুষ অনুভব করে এরকম হাজারো নেয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন. চোখ দিয়েছেন, হাত দিয়েছেন, পাও দিয়েছেন, মুখ দিয়েছেন, কান দিয়েছেন. এই সমস্ত সব নেয়ামত এমনি ভাবে এটার বাইরে আমার ভিতরে যা আছে তা তো আছেই. তারপরে এই সমস্ত মখলুককে, সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, যে আমাদের প্রয়োজন পুরা করবে. এখানে সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাধ্য করছেন. আর আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুকাল্লাফ বানাইছেন. উনি দুটো শব্দ বলছেন, একটা মুসাখার করা আর একটা হলো মুকাল্লাফ বানানো. সব মখলুককে মুসাখার করছেন, আর আমাদেরকে মানুষ এবং জিন জাতিকে আল্লাহ তাআলা মুকাল্লাফ বানাইছেন. একটা কাম দিয়েছেন, কামটা সুন্দরভাবে করলে এটার উপরে আজীবন প্রভাব দিবেন, অথবা এই কামটাকে নষ্ট করলে তার জন্য সাদা শাস্তিও দিবেন, আজীবন সওয়াবও দিবেন, আবার আযাব গজবও দিবেন. যদি সে তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেই কাজ যদি সে পুরা করে তাহলে সে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করবে, আল্লাহ খুশি হবে তার উপর. আর যদি সে ওই কাজটাকে নষ্ট করে, ওই কাজটাকে না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে. আর বাকি যত মখলুক বানাইছেন এই সমস্ত মখলুক আল্লাহ তাআলা আমাদেরই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন.
ইন্না দুনিয়া খুলিকাত লাকুম, আল্লাহ রাসূল বলছেন, দেখো সারা দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমাদেরকে মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ তাআলা তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করবে। মানুষ আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করবে, ইবাদত করবে। ইবাদতের মানে হলো যা তাকে হুকুম দিছে সেটাকে সে পুরা করবে, আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে চলবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের প্রয়োজনের ব্যাপারে আমরা যতখানি ফিকির করি, আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে বেশি যে সারা দুনিয়াকে আমাদের জন্য মুসাখখার করে দিয়েছেন, বাধ্য করে দিয়েছেন। সূর্যকে আমাদের জন্য বাধ্য করে দিয়েছেন, সূর্য আলো দিতেই আছে। যেটাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করছেন সে সেই কাজ করতেই আছে। আবার এটাও বলছেন আল্লাহ তাআলা যে প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা মখলুক তারা আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করে, তারা আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করে। কিন্তু এই তাসবিহ পাঠ করার মধ্যে তাকে সে বাধ্য, এরকম না যে সে করলে করতে পারে, না করলে না করতে পারে। এরকম ভাবে তার যে উপকারিতা, যেটা তারা আমাদের প্রয়োজন মিটবে, সেগুলির মধ্যে সে আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাকে পানিকে আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে, আগুনকে আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে, জমিনকে আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে, এবং সমস্ত জীব জানোয়ার যা আছে এদেরকেও আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ি, আর একেবারে একজনে যদি ঘোড়াকে শিক্ষা দেয়, প্রশিক্ষণ দেয়, তো এই ঘোড়া তার জীবন ভরে তার কাজে আসে। হাতিকে প্রশিক্ষণ দেয়, তো হাতিও সারা জীবন তার কাজে আসে। এমনিভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করছেন এবং আমাদের জন্য তাকে বাধ্য করে দিয়েছেন, এবং তাকে যাকে যে কাজের জন্য বাধ্য করছেন সে সেই কাজ করতেই থাকবে। যতদিন সে থাকবে ততদিন সে ওই কাজ করবে। সূর্য যতদিন আছে ততদিন আলো দিতেই থাকবে। এমনিভাবে জমিন তার কাজ করতেই থাকবে, পানি তার কাজ করতেই থাকবে, আগুন তার কাজ করতেই থাকবে। এই সব জিনিসকে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়োজনে আমাদের জন্য বাধ্য করে দিবেন। এরা অবাধ্য হবার কোন শক্তিই রাখে না। আর আমাদেরকে বানাইছেন আল্লাহ তাআলা মুকাল্লাফ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হুকুম আমাদের উপরে আসছে, আল্লাহ তাআলার দেওয়া জিম্মাদারি আমাদের উপরে আসছে, দায়িত্ব আমাদের উপরে আসছে। আমরা যদি এই দায়িত্বকে পালন করি তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে সওয়াব দিবেন, পুরস্কার দিবেন। আর যদি আমরা এটাকে পালন না করি তো আল্লাহ তাআলা এটার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিবেন, সাজা দিবেন। তো দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন, আর দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তাআলা নারাজ হবেন, অসন্তুষ্ট হবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে প্রত্যেক মানুষকে এবং জিন জাতিকে, মানুষকে জিন জাতিকে আল্লাহ তাআলা একটা মাকসাদ এবং একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করছেন। এইটাই হলো জিন এবং মানুষকে মুকাল্লাফ বানানোর অর্থ। নিজের জন্য এটাকে, এই কামটা করলে, যে কাজের জন্য বানাইছেন, তো আল্লাহ তাআলা পুরস্কার দিবেন। জান্নাত বানাইছেন, জাহান্নাম বানাইছেন। যারা পালন করবে তাদের জন্য জান্নাত, যারা পালন করবে না তাদের জন্য জাহান্নাম। দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা সব আসবাবকে তার জন্য বাধ্য করছেন ঠিকই, কিন্তু সে যখন তার দায়িত্বে অবহেলা করে, তাকে যে কাজ দিয়েছেন সেটা কি? ইবাদত। আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করো, এটাই আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি দিচ্ছেন আমাদের জীবনে। আমাদের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ তাআলা বন্দেগী হিসাবে হবে। আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তাআলা আমাকে যা হুকুম করেন তা আমি পালন করি। তো সমস্ত জিন এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করছেন, এবং এই সমস্ত মখলুককে যেগুলি আমরা দেখি অথবা অনুভব করি, এই সবগুলাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের খেদমতের জন্য, আমাদের কাজের জন্য, আমাদের প্রয়োজন মেটাইবার জন্য আল্লাহ তাআলা এগুলিকে সৃষ্টি করছেন। এখন মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন কেউ তার নিজের কাজটাকে সে উত্তম রূপে পালন করে, তার দায়িত্বকে সে পালন করে, তো আল্লাহ তাআলা
তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন, যাতে সে আল্লাহর সাহায্যে সে আরো অগ্রসর হতে পারে এবং এই বন্দেগীর কাজের মধ্যে সে আগে বাড়তে পারে, আল্লাহ তাআলা সাহায্য পাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। যে যে পরিমাণে জিম্মাদারি নেয়, দায়িত্ব কাজে নেয়, সেই পরিমাণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য হবে। এ কথা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, আল মাউনাতু আলা কদরিল মাউনাত। জিম্মাদারি অনুসারে, দায়িত্ব অনুসারে আল্লাহ তাআলার সাহায্য হবে। তো যে যত এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে এবং যে যত সে তার এই দায়িত্ব পালনে আগে বাড়বে, ততই আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার জন্য হবে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য সে পাবে, আর আল্লাহর সাহায্যে সে তার দায়িত্ব পালনে আরো অগ্রসর হবে। আর যদি সে এই দায়িত্ব পালন না করে, বন্দেগী না করে আল্লাহ তাআলার, বরং সে বেপরোয়া জিন্দেগি যাপন করে, অথবা সে এটাকে জানেই না, বুঝেই না, অস্বীকার করে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এরকম লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা আখিরাতের সাজা শাস্তি ঠিক করে রাখছে। আখিরাতের সাজা শাস্তি হবে, এটা অনিবার্য। আর দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন। কিভাবে? বলে যে এই সব মখলুক যেগুলি তাকে তার খিদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই সব কিছু তার কাছে তার হাসিল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তার অবস্থাকে বদলাই দিবেন, তার অবস্থা বিগড়াই দিবেন, নষ্ট করে দিবেন। যেমন কারুন, সব মাল দৌলত তার কাছে আছে, জীবনে আরাম পাওয়ার জন্য, সুখ করার জন্য যত মালের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি আছে তার কাছে। কিন্তু যখন সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নষ্ট করলো এবং সে আল্লাহ তাআলার বন্দী করা থেকে বের হয়ে গেল, আল্লাহ তার এই মালের মধ্যেই তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। এই মালের মধ্যেই তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। জমিনকে হুকুম দিলেন, তাকে জমিন গিলে নিল, তার অবস্থা খারাপ করে দিলেন, নষ্ট করে দিলেন। ফিরআউন এত বড় রাজত্ব ছিল, কিন্তু এই সব রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও যখন সে আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারি, দায়িত্ব, ইবাদত, আল্লাহর বন্দেগী করবে, এটাকে সে অস্বীকার করলো, এটা থেকে সে মুখ ফিরে এলো, আল্লাহ তাআলা তার এই সরকারি এবং তার হুকুমত, তার রাজত্ব, এটার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তার অবস্থাকে বিগড়াই দিলেন, তার অবস্থাকে নষ্ট করে দিলেন, তাকে ধ্বংস করলেন। মেরে মহতারাম কেউ পদ দিছে, আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ পদ দিছে। এই পদের মধ্যে যদি সে তার দায়িত্ব, যে দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন, এটা পালনে যদি সে পালন না করে, তাহলে ওই যত বড় পদই হোক তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা নষ্ট করে দিবে। হামান দেখেন, ফিরআউনের মন্ত্রী, সে এত বড় মন্ত্রী, এত বড় পদ তার, কিন্তু তার জিন্দগি আল্লাহ তাআলা ওইখানেই নষ্ট করে দিলেন। এই আসবাবের মধ্যেই আল্লাহ তার জিন্দগিকে নষ্ট করে দিলেন। মেরে মহতারাম দর্শক বলেন যে এরকম ভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা সব জিনিস আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য বাধ্য করছেন তাদেরকে, এবং তাদের দ্বারাই এই সমস্ত আসবাবের মধ্যেই আমাদের জিন্দগিকে আল্লাহ তাআলা নষ্ট করার শক্তি, ক্ষমতা রাখেন। সব আসবাব দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাজত পুরো হবে না, আমাদের জরুরত পুরো হবে না, প্রয়োজন আমাদের মিটবে না, কারণ আমাদের জিন্দগি এখানে বনার পরিবর্তে, আমাদের জিন্দগি সুন্দর হওয়ার পরিবর্তে খারাপ হয়ে যাবে, এবং আমাদের জিন্দগি ব্যর্থ হবে, নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এখানেই নষ্ট করে দেবেন, শেষ করে দেবেন। এই জন্য এই সব মখলুক আমাদের জন্য বাধ্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে হুকুম দিচ্ছেন, যে দায়িত্ব দিচ্ছেন, এইটাকে পালন করার জন্য, এই সব মখলুককে আমাদের জন্য বাধ্য করে দিচ্ছে। যখন আমরা এই হুকুম থেকে অবাধ্য হয়ে যাব, যেটা আমাদেরকে দিচ্ছিলেন, এটা থেকে আমরা যখন অবাধ্য হয়ে যাব, তো আল্লাহ তাআলা এই মখলুকের মধ্যেও এরকম ভাবে
আমার অবাধ্যতা সৃষ্টি করে দিল, মখলুকও আমার অবাধ্য হয়ে যাবে। ঘোড়াকে বাধ্য করে ব্যবহার করতেছি, হাতিকে বাধ্য করে ব্যবহার করতেছি, এই সমস্ত সমুদ্র আমাদের জন্য বাধ্য হয়ে রয়েছে, সূর্য আমাদের জন্য বাধ্য হয়ে রয়েছে, জমিন আমাদের জন্য বাধ্য হয়ে রয়েছে, সব জিনিস আমাদের জন্য বাধ্য হয়ে রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা এই দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরবো, দায়িত্ব পালন করবো না, আমাদেরকে যেটা দিচ্ছে, তো আল্লাহ তাআলা এই সব জিনিসের মধ্যেই আমার জন্য অশান্তি সৃষ্টি করে, আমার জন্য পেরেশানি সৃষ্টি করবে, টাকার মধ্যে আমার জন্য পেরেশানি আসবে। এরকম ভাবে এই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে পেরেশানি, আমার জন্য পেরেশানি আসবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, এই জন্যই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম মদিনাতে আসছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে আসছেন যখন প্রথম হিজরত করে আসছেন, মক্কা থেকে দাওয়াত দিয়েছেন 13 বছর পর্যন্ত, কেউ কথা শুনে নাই, এবং এই কাম করতেই পারতেছেন সেখানে। এরপরে হিজরত মদিনাতে আসছে, মদিনাতে মজমা তৈরি হয়ে গেছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানানোর জন্য। হুজুর তাদের মধ্যে যখন আসছেন, তো তাদেরকে প্রথম যে বয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন মদিনাতে হিজরতের পরে, সেটা হলো তাদেরকে এই কথা বলছেন যে দেখো, মান আসলাহা বাইনাহু ওয়া বাইনাল্লাহ আসলাহা আল্লাহু বাইনাহু ওয়া বাইনা খালকিহি। এই কথাটা বলছেন, যার মানে হলো যে ব্যক্তি আল্লাহর মধ্যে আর তার মধ্যে যে লেনদেন কাজ আছে সেটাকে সে ঠিক করে নেবে, অর্থাৎ আল্লাহ বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন, বন্দেগী করবে, আল্লাহকে রাজি করবে, আল্লাহকে খুশি করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক যদি সে ঠিক করে নেয়, তাইলে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুকের মধ্যে আর তার মধ্যে সম্পর্ককে আল্লাহ ঠিক করে দেবে। তখন সব মখলুকই তার বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যখন সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সম্পর্ককে নষ্ট করবে, তো আল্লাহ তাআলা এই মখলুকের মধ্যে তার মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটাকেও আল্লাহ তাআলা নষ্ট করে দেবে, সেটাকেও আল্লাহ তাআলা নষ্ট করে দেবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন এবং আল্লাহ তাআলা সঠিক পথের সন্ধান দিবেন যখন সে আল্লাহর মধ্যে তার মধ্যে সম্পর্ককে ঠিক করে নেবে। আল্লাহ তাআলা সব মখলুককে তার জন্য বাধ্য করে দিবেন এবং এটার মধ্যে তার জরুরত এবং প্রয়োজন পুরা হতে থাকবে। কিন্তু যখন সে অবাধ্য হয়ে যাবে, আল্লাহ অবাধ্য হয়ে যাবে, তখন সব তার অবাধ্য হয়ে যাবে। এই যেটার মধ্যে সে আরাম দেখতেছিল, এদের মধ্যে সে কষ্ট দিচ্ছে, এটার দ্বারাই তার কষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল এই যে আল্লাহ তাআলা যে আল্লাহর দিকে রুজু হয় এবং সে আল্লাহর পিছনে নত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিয়ে দেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে পথ দেখান এবং তার কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। যে কাজ তাকে দিয়ে দুনিয়াতে পারে, আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার তৌফিক পেতে থাকে, সাহায্য পাইতে থাকে। কিন্তু যখন বান্দা আল্লাহ তাআলার সামনে নত হয় না এবং সে জিদ করে, অস্বীকার করে, উল্টা চলার পথে সে উল্টা চলে, আর জিদে কোন ভালো কথা সে নিতে চায় না, জিদ তার ভিতরে। তো এই জিদ যেটা মানুষকে বঞ্চিত করে। যে কোনো কাজে মানুষ যখন কোনো জিনিসের মধ্যে জিদ করে, সে ওখানে বঞ্চিত করে। আর হিদায়াতের মতো এরকম জিনিস আল্লাহ পাক তাকেই দিবেন যে জিদ করবে না, নত হবে, অহংকার করবে না। এই জন্যই আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন ওয়াখাযা কুল্লু জাব্বারিন আনীদ, যে জিদ করনেওয়ালা অহংকারী সে বঞ্চিত হবে। আবু জাহেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কত দাওয়াত দিয়েছেন, কতবার তাকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন, মক্কাতে বারবার তার কাছে গেছেন। আর সে কি বলে?
সে বলে এতবার আসছেন আমি আপনার কথাকে গ্রহণ করলাম না, আপনি কি এখনো আমার থেকে নিরাশ হন নাই? অর্থাৎ আপনার তো নিরাশ হয়ে যাওয়া উচিত আমার ব্যাপারে যে আমি আপনার কথা নিব না। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের এই ধরনের আচরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের ভিতরে ভারী একটা বোধ ছিল এবং আবু জেহেলের অস্তিত্বকে তিনি ভারী মনে করতেন, কারণ সে কোনো কথাই নিতে রাজি না। জেদ তার ভিতরে, জেদ কাজ করতেছে, তার ভিতরে অহংকার কাজ করতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কথাই দিতে দিতে পারে। যখন বদরে সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার কতল হওয়ার সংবাদ আসলো, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করলেন। আল্লাহ তাআলা শুকর আদায় করলেন যে দিলের বোঝ নেমে গেল, যার কারণে দিলটা ভারী হয়েছে। তা আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে লয়ে গেছে। তো মেরে মহতরম দোস্ত, উনি বলেন যে ভাই, জিদ করেওয়ালা সবসময় বঞ্চিত হয়, জিদ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে মকসদে পয়দা করছেন, আমি সেই মকসদের মধ্যে লাগি, আমি অহংকারের মধ্যে না যাই, বরং নত হই আল্লাহ তাআলার কাছে। যখন আল্লাহ তাআলার কাছে নত হবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে মেনে নেবে আর এই জিম্মেদারিকে পুরা করবে, তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার জন্য আসতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাকে সাহায্য করবে এবং সে অগ্রসর হতে থাকবে। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारियों की जगह है। और जिम्मेदारी का क्या मतलब है? जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जहां की जो चीज है वो अदा हो जाए। मसलन दुनिया है, कि दुनिया की क्या जिम्मेदारी है? कि दुनिया को अल्लाह ने हुकूक अदा करने की जगह बताया है। यहां हुकूक कायम होंगे। सबसे पहले अल्लाह का हक, क्योंकि अल्लाह अव्वल है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै। मासूर जिक्र में ये बात मिलती है, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै। हे अल्लाह, तू अव्वल है, तू पहला है, तुझसे पहले कोई नहीं। तो दुनिया को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है। उसमें सबसे पहला हक होता है अल्लाह का। उसी की दावत, उसी की तालीम, उसी की मेहनत, ये पहली चीज है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने की जगह बताया है और फिर हुकूक की तालीम दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ करके उन हुकूक को उजागर किया है। लोग अपनी ख्वाहिशों में, जहालत में उसको भुला दिया था, आपने उसको उजागर किया। हुकूक का मिजाज बनाया। यहां तक कि जानवरों के हुकूक बताए। जानवर गूंगे हैं, फरमाया इनके बारे में अल्लाह से डरो। तो आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है। किस दलील से? कि इस दलील से कि आपने हजरत मुआज इब्न जबल से पूछा कि मुआज, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? क्योंकि दुनिया हुकूक की जगह है और नबी आता है तो हुकूक की दावत देगा, हुकूक की तालीम देगा। तो फरमाया, मुआज, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? ये पूछना, मालूम कराना है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता कि अल्लाह का क्या हक है। तो दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। तो आपने बात यहां से शुरू की है। जानते हो अल्लाह का क्या हक है? अल्लाह पहला है। फिर फरमाया, अल्लाह का हक यह है कि उसी की इबादत की जाएगी। हाँ, उसके साथ किसी को शरीक उसकी इबादत में नहीं किया जाएगा। वो वहदहू ला शरीक लहू है, उसका कोई शरीक नहीं। वो अपनी सिफात में यकता है, अपने फैसलों में यकता है। हाँ, उसका कोई शरीक साझी नहीं,
اس کا کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ندی بھی نہیں، اس کی ضد اور جنس دونوں سے اللہ پاک ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات سے۔ اللہ کا حق کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے شروع ہوا تو یہ دنیا میرے بھائیوں حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہی نبی آتے ہیں۔ اگر حقوق ادا نہ ہو تو یہ دنیا فساد کا اڈا ہو جائے گی، اور حقوق چلیں گے، حقوق ادا ہوں گے تو یہاں سلامتی آئے گی، یہاں سلامتی آئے گی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، یہاں محبتیں پیدا ہوگی، یہاں حقوق کی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ جب حق ادا کیا جاتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، حق دبایا جاتا ہے تو دشمنی ہوتی ہے، قاعدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور وہ حق اس کا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اور عبادت کو قبول کرانے کے لیے ایمان شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپس کے حقوق بتائے ہیں، آپس کے حقوق بتائے ہیں، کیونکہ یہ دارالحقوق ہے۔ دین اٹھ جاتا ہے تو حقوق جو ہے پائمال ہوتے ہیں، حقوق برباد ہوتے ہیں، اور دین قائم ہوتا ہے تو حقوق ادائیگی ہو جاتی ہے، اور لوگ آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ کے لوگ لڑتے رہتے تھے، لیکن جب دین آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کا پابند کیا تو اللہ نے گواہی دی کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت دین سے بھائی ہو گئے، ورنہ تم تو دشمن تھے۔ تو دشمنیاں بھائی چارے میں بدل گئی، یہ فرق ہوا۔ تو اس لیے جب دین آتا ہے میرے دوستوں تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اور حقوق ادا ہوتے ہیں تو سارا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام دین لے کر آتے ہیں اور دین سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری محنت بھی خالی نکالنا نہیں ہے، یاد رکھو کہ نکالنا تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے، بالذات مقصود نہیں ہے، بلکہ یکسوئی پیدا کرو باہر نکل کر، اور یکسوئی پیدا کر کے اپنے اندر اس کا یقین، اپنے اندر اس کی عظمت یہ پیدا کرو۔ ہاں، اور پھر اس کے فضائل سمجھو، اس کے فضائل جانو، تاکہ اس کے کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ایک کار ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے، زندگیوں کو بنانے کے لیے کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ادا ہوں گے، اور حقوق ادا نہ ہوں گے تو فساد ہوگا۔ اس میں پہلا حق اللہ کا، پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ نبی سے ایک تعلق ہے تو نبی کا حق ہے، قرآن سے ایک تعلق ہے تو اس کا ایک حق ہے، تو جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی چیزیں اسلام میں کی ہے، ایک ایمان دیا ہے، ایک علم دیا ہے۔ ایمان دیا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور علم دیا ہے دوسروں کے تعلق کو سمجھنے کے لیے۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دو بڑی چیزیں ہمارے دین میں، ایک ایمان بڑی چیز ہے، اللہ کا تعلق، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا کوئی بڑی عزت نہیں، اللہ سے تعلق ہے۔ ہاں، اور پھر اس تعلق کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے علم نازل کیا ہے۔ ہر نبی پر کتابیں آئی، نبیوں پر کتابیں آئی ہیں، نبیوں پر صحیفے آئے ہیں، وہ علم اترا ہے، کیونکہ علم سے زندگیاں حقوق سے واقف ہو جاتی ہیں۔ علم نہیں ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے تو حقوق کی پائمالی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت میں سے نکالنا۔ حیات الصحابہ میں ہے کہ اپنے خواہشوں میں سے نکلنا، کیونکہ ہم آج ماحول خواہشوں کا ہے۔ خروج عن الشہوات، اپنے خواہشوں میں سے نکلو۔ جیسے روزہ دار خواہش میں سے نکل جاتا ہے روزے کی نیت کر کے،
तो पूरा वक्त उसका इबादत में गुजरता है, सोना सब काम, जो रोजा है तो वो ख्वाहिश में से निकल गया है, वही मतलब है। हाँ, रोजेदार की तरह से कि रोजा अफ्तार अपने ख्वाहिश में से निकल गया। हयात साहबा है क्यों, यहाँ तो मेहनत का मकसद है अपनी ख्वाहिशात वाली जिंदगियों में से हट करके इताअत वाली जिंदगी पर अपने आप को लाना। ये असल काम है कि जिंदगियों को अल्लाह की इताअत पर लाओ। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। ये अल्लाह कह रहे हैं कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने जब कभी कोई रसूल जमीन पर भेजा है तो उसके भेजने का कोई मकसद नहीं इसके सिवा कि वो अल्लाह के कहने से और अल्लाह के फरमाने से अल्लाह के बंदों में अल्लाह की इताअत कायम करें। तो असल जिंदगी जो है मेरे भाइयों वो इताअत की जिंदगी है। इताअत नहीं है तो मासियत और गुनाह है। तो जमीन में गुनाह करने की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, जमीन में गुनाह करने की कोई जगह बनी हुई नहीं है। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते थे, बेटा गुनाह करने के लिए तलाश करना जगह। जाहिर बात है कि कोई जगह है ही नहीं, मतलब है कि गुनाह छोड़ देना। तो जमीन पूरी इबादत के लिए बनी। अहिन अर्दी वासिअतुन फइय्या फअबुदून। मेरी जमीन बहुत कुशादा है मगर इस पर मेरी इबादत करना। तो असल जिंदगी ईमान और इबादत की है। ये जिंदगियों में ईमान आवे, अल्लाह की इताअत आवे, ये असल है। जब इताअत आवेगी तो इताअत के असरात पैदा होंगे। इताअत के क्या असरात हैं? इताअत के असरात रहमत है। जब इताअत होगी तो रहमत आएगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, छोड़ो अपनी बातें तो ताकि तुम पर रहम हो जाए। तो रहम लाने के लिए इताअत ही का रास्ता है और अपने आप को संभालने के लिए भी इताअत का रास्ता है। उमूमी रहमतें उमूमी इताअतों से आएगी। अपने आप को संभालने के लिए भी, अपने आप को संभालने के लिए इताअत है। वइन तुतीऊहु तहतदू। अगर नबी की इताअत पर आओगे तो नबी वाली हिदायत पाओगे। ये बशारतें दी है। इसलिए मेरे भाइयों काम का असली मकसद यही है कि हमारी जिंदगियां जान माल का इस्तेमाल वो अल्लाह की इताअत पर आवे। हाँ, रसूल के तरीके पर आवे, अल्लाह के बंदों की खैरखाही पर आवे। क्योंकि नबियों का यही तरीका रहा है कि वो अल्लाह के हुक्म को देखते थे, अपने तरीके को जारी करते थे और अल्लाह के बंदों के साथ खैरखाही करते थे। वो साफ कहते थे, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, मैं तुम्हारा नासिह हूँ, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ। यही असली जिंदगी है। उस जिंदगी को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा है ताकि हर तबके की जिंदगी में ये रंग आए। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, और ये दुनिया का हलो अल्लाह ताला देवा से जिम्मेदारी के पूरा करा, दायित्व के पूरा करा। अल्लाह ताला बंदगी এটা আল্লাহ তাআলা দেওয়া জিম্মেদারি। এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য। কাজেই যখন মানুষ যে কাজের জন্য যে জায়গা সৃষ্টি হয়েছে, যে কাজের জন্য যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই হলো করণীয় কাজ এবং সেটাই আসল কাজ। দুনিয়াটা সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য যে এখানে হক আদায় হবে। দুনিয়া দারুল হুকুম বলছে যে দুনিয়া হক আদায় করার জায়গা। এখানে যত সম্পর্ক সব সম্পর্কের হক আছে। মানুষের একজনের যত সম্পর্ক, যত লোকের সঙ্গে অথবা যত জিনিসের সঙ্গে অথবা যার সঙ্গে তার যত সম্পর্ক তত হক। সবচেয়ে প্রথম যার সঙ্গে সম্পর্ক মানুষের সেটা হলো, যার হক সবচেয়ে প্রথম তার উপরে আসবে সেটা হলো আল্লাহ। এই জন্য যে আল্লাহই প্রথম, আল্লাহর আগে কেউ নেই।
আল্লাহর আগে কেউ নেই, আল্লাহই সবার আগে। তো কাজে আল্লাহর হকই সর্বপ্রথম আদায় করতে হবে, আল্লাহর হকই সর্বপ্রথম আদায় হবে। এরপরে বাকিদের যত যত জিনিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে তাদেরও হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ হক আসে হলো, হক বর্তায় হলো মানুষের উপরে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে, কার কার সঙ্গে তার সম্পর্ক। একটা জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে, যে জানোয়ারটাকে সে লালন পালন করে অথবা কিছু তার দ্বারা উপকৃত হয়, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জানোয়ারেরও হক কথায় দিয়েছে। দেখো এরা বোবা মাখলুক, আল্লাহ তাআলা কথা বলতে পারে না, তাদের চাহিদা তারা তোমাদের কাছ থেকে চাইতে পারে না, বোবা তারা। তো তাদের হক তোমরা আদায় করবে, যদিও তারা মুখে বলতে পারে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, যত সম্পর্ক তত মানুষের উপরে হক। সবচেয়ে প্রথম সম্পর্ক হল আল্লাহর সঙ্গে, কাজে আল্লাহর হক সর্বপ্রথম। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একই সওয়ারিতে বসা চলতেছেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুআয, তুমি জানো আল্লাহর হক কি? আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে হক বুঝাইবার জন্যই নবী রাসূলদেরকে পাঠাইছেন, ইলম নাযিল করছেন। ইলম কি? ইলম হইল এই যে হকের তালিম, হক শিক্ষা দেওয়া, কার কি হক আছে এই ইলমের দ্বারা জানা যাবে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়াকে হযরত মুআযকে শিক্ষা দিতেছে, দেখো দুনিয়া হক আদায় করা যায় না, সর্বপ্রথম হক কার? তুমি কি জানো আল্লাহর কি হক তোমার উপর? হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনিও তো শিক্ষার্থী সাহাবী, উনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ভালো জানেন, আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ভালো জানেন, আমি তো জানি না। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আল্লাহর হক হল আল্লাহর বন্দেগী করা হবে, আর আল্লাহর সঙ্গে কাউকে তার বন্দেগীতে অংশীদার করা হবে। এটা হল আল্লাহর হক। আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর এই বন্দেগীতে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে, একা আল্লাহর বন্দেগী করবে, এক আল্লাহর বন্দেগী করবে। এই বন্দেগীতে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ একা, আল্লাহ সব কিছু একাই করেন, একাই সৃষ্টি করেন। তো আল্লাহ তাআলা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না, অংশীদার করা যাবে না। এটা হলো আল্লাহ তাআলার হক। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝল, এরপরে যত সম্পর্ক দুনিয়াতে, যত কিছুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, সবারই হক আমাদের উপরে আসবে। যার সঙ্গে যত বেশি সম্পর্ক, গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তার হক আগে আসবে। আল্লাহ রসুলের হক আসবে, আল্লাহর পরে আল্লাহ রসুলের হক আসবে। মেরে মহতারাম দোস্ত, এরকম ভাবে আল্লাহর কিতাব, এই কিতাবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে, সম্পর্ক আছে, কাজে এই কিতাবেরও হক আছে। আল্লাহর কিতাবের, আল্লাহর কালামের, এইটারও হক আছে। এটার হক কতখানি তুমি এটাকে তেলাওয়াত করো, এটার উপরে আমল করো, এবং এই কিতাবের মধ্যে যা তোমাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা কিছু হুকুম তোমাকে দেওয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী তুমি চলো, এটাই কিতাবের হক। রসুলের হক বাতাই দিয়েছেন, রসুল আসছেন, রসুলকে কেন প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা? ওমা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিইউতাআ বিইযনিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখনই কোন রসুলকে পাঠাইছি, এই জন্য পাঠাইছি যাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আল্লাহর ইতাআত দুনিয়াতে কায়েম করে। আল্লাহর ইতাআত কায়েম করবার জন্যই রসুলদের আসা। তো কাজে রসুলদের অনুসরণ করতে হবে, তার ইতাআত করতে হবে। চাইলে না আমি তার কথাকে মাইনা আল্লাহ তাআলার ইতাআত করব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, বলেন যে সমস্ত মখলুকের সকলেরই হক আল্লাহ তাআলা মানুষের উপরে রাখছেন, আর যত রকম সম্পর্ক আছে সেই হিসাবে হক। আল্লাহ আসমান থেকে ঈমান নাযিল করছেন। মানুষ যখন ঈমান আনে তো তার জন্য কর্তব্য হয়ে যায় যে সে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে।
ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন ঈমান আর ইলম দুই জিনিস আসমান থেকে আসছে, আর এই ঈমানের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে, আর ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার হুকুম জানা যাবে, হুকুম জানা যাবে, হক জানা যাবে। দুনিয়াতে হক আদায় করা যায়। এখানে যদি হক আদায় হয় তাহলে দুনিয়াটা শান্তির জায়গা হবে, আর যদি এখানে হক নষ্ট করা হয় তো দুনিয়াটা অশান্তির জায়গা হবে। চিন্তা করে দেখেন, মা বাপ ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তাদের যত হক আছে এই সমস্ত হক যদি আমি আদায় না করি, পুরা না করি, তাদের হক আমি তাদেরকে না দিই তো কি হবে? আপনার ঝগড়াই হবে, মারামারি হবে, কাটাকাটি হবে, অশান্তি হবে দুনিয়া। এরকম সারা দুনিয়া ব্যাপী মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সবাই আল্লাহ তাআলার বান্দা। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, যখন মানুষ হক আদায় করে তখন দুনিয়াতে শান্তি হয়ে যায়, আর যখন হক নষ্ট করে তখন দুনিয়াটা অশান্তির জায়গাতে পরিণত হয়। যে কোনো জিনিসের হক নষ্ট করবেন সেটার দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই জন্যই এই তাবলীগের কাম বলেন যে ভাই এটা কি শিখবার জন্য, জানি আল্লাহ তাআলার কি হক আছে এটাকে শিখি, আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কায়েম করি। এই যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, 4 মাসের জন্য বাইর হন, চিল্লার জন্য বাইর হন, এটা কিন্তু আসল উদ্দেশ্য না। এই বাইর হওয়ার উদ্দেশ্য হল যে আমি একাগ্র হই, একদিক হই, এক মন হই। কারণ আমি যখন সংসারে থাকি তখন সেখানে বিভিন্ন জিনিসের কারণে আমার মন একদিকে যায় না, চারিদিকে সব জিনিসের সঙ্গে মন আমার বিক্ষিপ্ত থাকে। তো একাগ্র এক মন হওয়া, এটার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া, 4 মাসের জন্য বাইর হওয়া। আর এই জিনিসটাকে শিখবার জন্যই যে আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে ইলম নাযিল করছেন, আল্লাহ তাআলা হক বাতাই দিয়েছেন, কার কি হক আছে সে হকের তালিম হবে, এবং সে হকের তালিম ওটার মধ্যে বসবো, আর এই হককে জানবো, তারপরে এই হককে আদায় করবো, তো দুনিয়াটা শান্তির জায়গা হয়ে। আর যখন আমরা এগুলি জানবই না, যেমন জানি না, এখন জানি না, খায়েশাদের পিছনে ছুটতেছি, নিজের খায়েশের পিছনে ছুটতেছি, আমাদের কোনো খবরই নাই যে কার কি হক আছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমি আমার খায়েশ পুরো করতে যাই কতজনের কত মাখলুকের হক নষ্ট করতেছি, তো অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে। এটারে কোনো রকমেই শান্ত করা যাচ্ছে না, কারণ শান্ত করার যে তরিকা, যে পদ্ধতি, সে পদ্ধতি তো আমরা অবলম্বন করি নাই। শান্তির পদ্ধতি ছিল যে সবাই হক সম্পর্কে অবগত হয়, প্রত্যেকের হক, আমার উপরে কার কার হক আছে, কি হক আছে সেটাকে আমি জানি, আর তারপরে আমি সে হককে আদায় করি। আল্লাহর হককে আমি আদায় করি তো আল্লাহ তাআলাও শান্তি দিবেন। এই জন্য বলেন যে ইতাআত, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে, আল্লাহ রসুলের ইতাআত করবে। যখন ইতাআত করবে তো আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করবে। আর আল্লাহর হকই হল আল্লাহ তাআলার ইতাআত করো, আল্লাহকে মানো। ইতাআত মানে হল আল্লাহকে মেনেছ, আল্লাহর রসুলকে মেনেছ, এটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হক। এখন যদি কেউ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হককে নষ্ট করে তো কি হবে? পেরেশানি হবে, অশান্তি হবে। আর যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হককে মানুষ আদায় করে তো আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করবে। এই রহমতে সারা দুনিয়া শান্ত হয়ে। तो असल दीन जो है मेरे भाइयों वो इताअत है। असल दीन कि वो जिंदगी में इताअत आ जाए। इताअत के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा इताअत का अल्लाह का है, अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह, रसूल की इताअत करो। जो हुक्म अल्लाह देंगे तरीका रसूल देगा। हुक्म अल्लाह देंगे,
طریقہ رسول دے گا، حکم بھی ماننا ہے اور طریقے کو اپنانا ہے. حکم ماننا ہے، طریقے کو اپنانا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. اس لیے اصل دین جو ہے وہ اطاعت ہے. اور اطاعت کا مطلب نہیں کہ کچھ دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ یہ محنت اس لیے ہے کہ اطاعت کا مزاج بنے. جسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں تو وہ جانوروں کا مزاج بن گیا ہے. وہ جنگلی ہے، جانور تو وحشی ہے، لیکن اس کی وحشت ختم ہو گئی ہے، اس کا جنگلی پنا ختم ہو گیا ہے. وہ معلوف ہو گیا، مانوس ہو گیا. کیونکہ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے جاتا تھا، چھوٹا تھا، تالاب میں بستی سے باہر. وہ تالاب میں چلی جاتی تھی، کہیں نکلتی نہیں تو میں چلا جاتا تھا. پھر وہ خود ہی اندر رہ کر جتنا اس کو رہنا ہے خود ہی اکیلی وہ گھر آ جاتی تھی ہماری بہن. اس کو میرا گھر معلوم ہے، عبداللہ بیٹا اس کو گھر معلوم ہے. ان کو عادت کہتے ہیں کہ جانور عادی ہو جاتا ہے. تو ہر جانور میں عادی ہونے کی صفت ہے. تو اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، یہ حضرت عمر کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. گھوم بیشی بول اور بیشی گھوم دو. جماعت لے کر جا رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کے ساتھ بڑا مجمع جا رہا. فرمایا یہ مجمع تیرے ساتھ جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. تاکہ عادت ہو گئی تو آسانی ہو گئی. کس کام میں آسانی ہو گئی؟ اطاعت کرنے میں. اطاعت کرنے میں آسانی ہو گئی. اطاعت زندگی کا اصل مقصد ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آوے، نافرمانی، سرتابی، ضد یہ نہ رہے. اپنی چھوڑ دے، اللہ رسول کی لے لے. اپنی چھوڑ دے، اللہ رسول کے لے لے. اسی کے لیے گھروں میں سے نکالتے ہیں اپنی چھوڑنے کے لیے، ورنہ گھروں میں سے نکلنا کوئی مقصود نہیں ہے. لیکن جب گھر کی محبت، مال بچوں کی محبت اس میں اعتدال آ جائے گا تو اللہ کی بات ماننے میں آسانی حکمت ہے. تو اصل اللہ کی اطاعت ہے. نبی اطاعت کرانے کے لیے زمین پر آتا ہے کہ اللہ ان کو بھیجتے ہیں، پیدا کرتے ہیں کہ وہ زمین باروں میں اللہ کی اطاعت پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے کام کا اصلی مزاج یہ ہے کہ ہمارے اندر بات ماننا، اطاعت کا مزاج بنے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور قرآن بیان کسی وجہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود داخل ہو رہے تھے دروازے میں مسجد نبی کے، اور یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ. وہ دروازے پر بیٹھ گئے. دروازے پر بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ جاؤ؟ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹھ جانے کا حکم آیا ہے تو وہیں بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، دروازہ ہے. حضور نے خود آگے بولا عبداللہ آگے. ورنہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ حکم کے بعد آگے والے. عبداللہ ابن رواحہ قریب کے محلے میں تھے. ایک موقع پر اور ایسے ممبر سے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے. مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، آواز باہر جاتی. انہوں نے اپنے محلے میں سنا کہ حضور بیٹھنے کو بتائے ہوئے وہیں بیٹھ گئے. وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے نہیں کہا گیا تھا، مجمع سے کہا ہے. پیغمبر کی بات ہے تو وہ وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے کیا عبداللہ نے وہاں محلے میں بیٹھ گئے. بنو غنم میں
کیوں کہ آپ کے فرمانے کی وجہ سے کہیں بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی, آپ نے ان کو دعائیں دی کہ ان کو اللہ رسول کے حکم کا اتنا اہتمام ہے کہ جہاں سے وہی بیٹھ گئے. تو اصل زندگی اسلام میں وہ اطاعت. شیطان مردود ہوا ہے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو محروم ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں وہ اطاعت کی ترک کرنے کی وجہ سے یا اطاعت کا انکار کرنے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اصل زندگی کہ اپنے آپ کو اپنی جان میں مال میں کسی چیز میں آزاد نہ سمجھے کہ ہمارا مال ہے ہماری زندگی ہے جو جائے کیسے نہ. اصل زندگی تبلیغ میں اسی بات کو سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیاں اطاعت پر آئے. پھر اس اطاعت میں اللہ کا حق رسول کا حق اور جس کا جو حق ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. ورنہ اطاعت کیسے صحیح ہوگی؟ اطاعت علم سے صحیح ہوتی ہے, عبادت بھی علم سے صحیح ہوتی ہے. عبادت تو اللہ کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں کی جاتی. اطاعت تو رسول کی بھی کی جاتی ہے, ذمہ دار کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. تو اطاعت ہو عبادت ہو وہ علم کے بغیر اور سیکھے بغیر صحیح نہیں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے, سیکھنے سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی چیز رسم رواج نہ بن جائے. اگر یہ سیکھنے سکھانا نہ رہا اور ہر چیز کو اپنے حساب سے کرنا نہ رہا تو یہ رسم ہے. اسے دین کو رسم نہیں بنانا ہے بلکہ دین کو طریقہ بنانا ہے. دین کو اللہ نے طریقہ بنا کر دیا. شریعت یعنی چلنے کا طریقہ. تبلیغ کا مقصد 3-4 مہینے نہیں ہے, وہ تو مشق کے لیے ہے, مزاج بنانے کے لیے ہے. تبلیغ کا اصل مقصد زندگی سنتوں پر آوے, زندگی شریعت پر آوے. ہاں کہ زندگی سنتوں پر آوے, زندگی شریعت پر آوے. شریعت کیا کہتی ہے علماء سے پوچھو. علماء نبی کے نائب ہوتے ہیں, نبی بھی رہبری کرتا ہے اور یہ بھی رہبری کریں گے علماء حق. اس لیے ہماری زندگی ایمان اور علم والی بنے تو وہ اطاعت ہے, اسی کی یہ مشق ہے. اس لیے اس کو رسم نہیں بنانا ہے بلکہ زندگیوں میں ایمان آوے, یقین آوے اور اس کا اثر خدا کا خوف ہے کہ ایمان یقین دلوں میں آیا کہ خدا کا خوف آیا. حضور فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ فرمایا تعریف نہیں کی ہے, تعارف کرا کر دعوت دی ہے. جو بھی زندگی گزارے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تاکہ زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اطاعت وہ حاصل ہو جائے. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو محنت کرنا پڑے گی اور نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کو میرے بھائیوں اطاعت پر لانا ہے اور اطاعت سے اللہ کے حقوق, رسول کے حقوق, کتاب کے حقوق اور جن جن کے حقوق ہیں ان کو جاننا ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. وہ علم و ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے ہاں لوگ اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے. حالانکہ یہ چلتا پھرتا تعلیم اور چلتا پھرتا مدرسہ ہے علم و ذکر. جی ہاں علم و ذکر کہ علم و ذکر کے بغیر زندگی صحیح نہیں ہوتی. علم و ذکر کے بغیر زندگی ریل پٹڑی پر ہی چلے گی, بغیر پٹڑی کے ریل کیسے چلے گی؟ تو زندگی علم و ذکر پر چلے گی. یعنی اللہ کا حکم اور حکم پر چلنے کے عمل کے طریقے. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے. وہ چلت پھرت اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے کہ چلت پھرت سے استعداد پیدا ہوگی علم و ذکر کی. گھر بیٹھے بیٹھے وہ استعداد تو کھوئی ہے, اب نکل کر اس کی استعداد پیدا کرنی ہے.
ताकि जिंदगी इल्म और जिक्र पर आवे तो फिर हुकूक अदा हो जाएंगे, और हुकूक अदा होंगे तो दुनिया की जिंदगी कामयाब जिंदगी हो जाएगी, आखिरत में कामयाबी मिलेगी हुकूक की अदायगी की वजह से। उसके लिए वक्त मांगते हैं कि वक्त मांगे, और इसीलिए निकले कि मेरे जिम्मे जो जो हुकूक है मैं उससे वाकिफ हो जाऊं, सीखूं, पूछूं और अदा करूं, और दूसरे को उसकी दावत भी दूं। और इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, इसको इस्तिकामत भी कहते हैं, इसको नुसरत भी कहते हैं। हमारे जिम्मे दोनों हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। मुसलमान पर इस्तिकामत भी है और मुसलमान के जिम्मे नुसरत भी है। इस्तिकामत इनफरादी है, नुसरत इज्तिमाई है कि हर आदमी अपनी जाती जिंदगी में अपना दीन के पाबंद बने, सुन्नत शरीयत का पाबंद बने, उसको इस्तिकामत कहते हैं। उसको इस्तिकामत कहते हैं। फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब माका वमन आमन माका। ए नबी, दीन पर कायम रहो आप भी, और जो आप पर ईमान लाने और जितने मुसलमान हैं वो भी। तो एक ताबीदारी इस्तिकामत के अपनी जात से अपने आप को दीन का पाबंद करे, अपनी इनफरादी जिंदगी सुन्नत शरीयत पर आवे, अपनी इनफरादी खूब सुन लो इसको, उसूलों कहते नहीं है, अपनी इनफरादी जिंदगी को सुन्नत शरीयत पर लाना और अपनी इज्तिमाई मेहनत को दीन की नुसरत पर लाना, ये दोनों काम हमारे जिम्मे है। इस्तिकामत से भी रहो और नुसरत करने वाले भी बनो। नुसरत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, हे ईमान वालों तुम सारे के सारे अल्लाह के दीन के मददगार रहो। जब आग लग जाती है खुदा न खाना किसी जगह, तो सब लोग पानी छिड़कने लगे, पानी लाओ पानी लाओ। नुसरत करना ऐसा है जैसे पानी डालना, ताकि फसाद खत्म हो जाए। तो एक मरतबा पानी डाला जाता है फसाद खत्म करने के लिए, जबकि आग लगी हो, और एक मरतबा पानी डाल रहा है जमीन को आबाद करने के लिए ताकि पैदावार हो जाए। तो पानी दोनों जगह इस्तेमाल होता है, फसाद को भी दूर करता है और दरियाए माश रोटी के वो भी आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दहशत को पानी से तशबीह दी है, देखिए पानी दोनों काम करेगा। आग लगी है तो आग बुझाएगा, और जमीन पर डालोगे तो पैदावार आएगी। जी हाँ, इसलिए दीन के बगैर गुजारा नहीं है। दीन है तो सब कुछ है, दीन नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए दीन की दावत है, दीन की मेहनत है, दीन की तालीम और ताल्लुम है। इसके लिए आप हज़रात भी नियत करें, सब नियत करें कि इंशाअल्लाह दीन पर कायम भी रहना है और दीन का मददगार भी बनना है। दोस्तों दीन की और दीन হলো इताअत মানে হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে মানা, এটাই দ্বীনের অর্থ। আমার মধ্যে দিন আছে মানে আমি আল্লাহকে মানি, আল্লাহ রাসূলকে মানি। আমার জিন্দেগি সব কিছুই আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হবে, নবীর তরিকা মতো হবে। আল্লাহ হুকুম দেন, নবী তরিকা দেন। ভাই খামোশ থাকেন, ভাই খামোশ থাকেন, এদিকে মোটামুটি থাকেন। তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম আছে আর নবী এই হুকুমকে পুরা করার তরিকা বাতায়। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, উনি বলেন যে এই যে আল্লাহ রাস্তা বাইর হওয়া 4 মাসের জন্য, চিনার জন্য, এটা আসলে এই এতাআতের অভ্যস্ত হওয়ার জন্য আমাদের জিন্দেগির সব ক্ষেত্রে আমরা যাতে আল্লাহ তাআলাকে মানে চলতে পারি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার পাবন্দ হয়ে চলতে পারি, এটা নিজের ভিতরে আনবার জন্য, নিজের মিজাজ বানাইবার জন্য, নিজের আদত অভ্যাস বানাইবার জন্য, নিজেকে এটার অভ্যস্ত বানাইবার জন্য। যেমন জানোয়ার আছে না, জানোয়ার এগুলিকে আসলে জঙ্গলি স্বভাবের হয়, এগুলিকে মানুষ পোষ মানায়। যখন সে পোষ মানে তখন তার জন্য আসান হয়ে যায়, আর মালিকের জন্য আসান হয়ে যায়। উনি বলেন যে আমি তো গ্রামের লোক, গ্রামে আমাদের ছোটবেলায় আমরা মহিষকে পানি খাওয়াতে দিতাম, পানির কাছে দিতাম। তো ওখানে গেলে চতুর নামে দুটো পানির মধ্যে, আর আমরা চলে আসতাম বাড়িতে।
তারপরে সে যতক্ষণ পর্যন্ত পানিতে থাকতো, তারপরে সে উঠা নিজে নিজেই বাড়িতে চলে আসে, যেহেতু পোষ মেনে গেছে। এরকম ভাবে মেজাজ বানাইবার জন্য, নিজের স্বভাব, নিজের অভ্যাস বানাইবার জন্য এই আল্লাহ রাস্তায় 4 মাসের জন্য বাইর হওয়া। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু বলতেন যে মানুষকে, সাথীদেরকে, লোকদেরকে ভালো কাজের অভ্যস্ত বানাও। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু জমাতে পাঠাইতেছেন, তো বলতেছেন দেখো তোমার সাথীদের উপরে এরকম মেহনত করবা যাতে তারা ভালো কাজের, নেক কাজের অভ্যস্ত হয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে যায়। তো মানুষের যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে যায়, তো মানুষের জন্য সব কাজ আসান এবং সহজ হয়ে যায়। এই জন্য ভাই আসল দিন হল ইতাআত। ইতাআত মানে আল্লাহকে মানে, রসুলকে মানা, আল্লাহর হুকুম মানলে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুলের তরিকা মতো চলবে, সেই হুকুমকে পুরা করবে। তো আল্লাহ তারা হুকুম দেন আর রসুল তরিকা বাতায় কি তরিকায় আল্লাহর এই হুকুমকে পুরা করা হবে, এটাকে ইতাআত বলে। আর ইতাআত বহুত বড় জিনিস। আমাদের মধ্যে যদি ইতাআতের স্বভাব পয়দা হয়ে যায়, আমরা অভ্যস্ত হয়ে যায় ইতাআতে। তো ইতাআত কিরকম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম কিরকম ইতাআত করতেন? কারণ যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ায়া বলছেন বসো, তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি দরজার কাছে পৌঁছছিলেন, দরজার উপরে, ওখানেই বসে গেছে। যেহেতু কানে আওয়াজ আসছে আল্লাহ রসুলের বসো, তো এখন আর এক কদমও আগে যাওয়ার সুযোগ নেই, এখানে বসে গেছে দরজার উপরে। অবশ্য এখানে বসার জায়গা নেই, ভিতরে জায়গা আছে, 2 কদম অগ্রসর হয়ে বসতে পারছে, কিন্তু না, আল্লাহ রসুলের যখন হুকুম আসছে বসো, এই আওয়াজ কানে পৌঁছছে, বাস ওই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উনি পাশের মহল্লায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সাহাবাদেরকে বলতেছেন বসে দাও, তো এই আওয়াজ ওনার কানে পৌঁছছে, উনি পাশের মহল্লার মধ্যে, আর সেখানে উনি বসে গেছেন। লোকের আছে যারা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তো বনু গালাম মহল্লা, সেই মহল্লার মধ্যে আপনার আওয়াজ শুনে ওখানেই বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক দোয়া দিচ্ছেন। এই ছিল ইতাআত, ইতাআতের নমুনা সাহাবাদের। যখনই আল্লাহ রসুলের কোনো কথা কানে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পালন করছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, যে ইতাআতই হল দ্বীন, এটাকেই শিখবার জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া, 4 মাসের জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া। কারণ নিজের বাড়ি ঘরে আমরা সাধারণত, আমরা তো আল্লাহ হুকুকই জানি না, হকই জানি না, কার কি হক আছে কিছুই জানি না। আর এই বয়স হয়ে গেছে, এখন যদি আমি আমার এই সংসার থেকে, আমার এই কারবার থেকে একটু আলাদা হয়ে একাগ্র না হই আর এক মন না হই, তো আমি শিখতেও পারবো না। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হয় এগুলিই শিক্ষা করা, আল্লাহর কি হক আছে, রসুলের কি হক আছে। এই জন্য এলমের তবলিগের মধ্যে একটা নম্বর আছে না, এলম ও জিকির, বলে এলম ও জিকিরই হলো যে রেলের 2টা লাইন থাকে, চাক্কা যতক্ষণ ওই 2 লাইনের উপরে থাকবে ততক্ষণ রেল চলবে। আর যদি লাইন চুটো হয়ে যায় চাক্কার, তাহলে রেল চলবে না। তো ঠিক এরকম ভাবে এলম ও জিকিরের উপরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে চলতে থাকবে, অগ্রসর হতে থাকবে, সেই ধারণের মধ্যে আগে বাড়তে থাকবে। এলমের দ্বারা হুকুক জানা যাবে, কার কি হক আছে। আমরা যখন আল্লাহ রাস্তায় বের হবো, তো সেখানে আমি একাগ্রভাবে একমন হইয়া এগুলিকেই শিখবো, এগুলিকেই শুনবো। তালিমের হালকায় ওলামায়ে কেরামের কাছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে আমি আমার উপরে কার কি হক আছে এই ইলম হাসিল করা, আল্লাহর কি হক আছে, আল্লাহ রসুলের কি হক আছে, এটাকে শিখতে হবে। এই জন্যই ইলম আসছে। তো ইলম হলো হকুককে জানা, আর জিকিরের উদ্দেশ্য হলো যে হককে পালন করা, পুরা করা, আদায় করা, হক আদায় করা। সবাই হক আদায় হবে। যখন সবার হক আদায় হবে
তো সারা দুনিয়ার শান্তি হয়েছে। আজ তো সমস্ত অশান্তির কারণই হল হক নষ্ট হওয়া। প্রত্যেকে হক নষ্ট করতেছি আমরা, আর চাইতেছি শান্তি। কেমনে হবে? হক যখন আদায় হবে তখন শান্তি আসবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, এর জন্যই আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া, আল্লাহ রাস্তা বের হয়ে ইলম শিক্ষা করা আর জিকিরের মাধ্যমে এই সমস্ত হুকুক আদায় করা, জজবা ভিতরে পয়দা করা, নিজেকে অভ্যস্ত বানায়, নিজের ভিতরে আদত পয়দা করা। জজবা পয়দা হয়ে গেলে এরপরে আমল করা সহজ হয়ে যায়। এই জন্য ভাই আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া কেউ রাখেন না ভাই সবাই। আর ভাই বলতেছেন কথা যে দুটো জিনিস, একটা হলো ইস্তেকামত, ইস্তেকামতের সঙ্গে চলতে হবে আমাকে। কারণ আল্লাহ তারা তার রসুলকে হুকুম দিচ্ছেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গে আপনার উপরে যারা ইমান আছে সবাই যেন ইস্তেকামতের সঙ্গে সাথ থাকে, মানে অর্থাৎ মজবুত থাকে দিনের উপরে, দিন থেকে না হটে। সেই জন্য ভাই উনি বলতেছেন যে এখন এরাদা পেশ করেন যে কে কে আল্লাহ রাস্তা বাইর হবেন 4 মাসের জন্য এবং বিদেশের জন্য দাঁড়ায় যান নিজের জায়গায়, যাতে আমরা এই দিন শিখতে পারি। দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে, দিন হলে এটা খাইসাতে জিন্দগি নয়। আল্লাহ আল্লাহ রসুল যেরকম চাইছে সেরকম জিন্দগি হবে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ভাই 4 মাসের জন্য হিম্মত করেন, এরাদা করেন, নাম লেখান। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন, নাম বলেন, 4 মাসের জন্য নগদ নগদ বলেন। এত বড় একটা ইজতেমায় আমরা আসছি, এইখান থেকে আমরা এরাদা করি যে আমি আমার জিন্দগিকে দিনের উপরে আনবো, তাদের উপরে আনবো, আর এর জন্য আমাকে 4 মাস আল্লাহ রাস্তা বেরোতে হবে। মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন, বলেন, নগদ নগদ নাম বলেন, 4 মাসের জন্য নাম বলেন। এখানে যারা দাঁড়িয়েছেন আপনারাও বলেন। ভাই বিপরে কেউ নেই এখানে, নাম লিখবে ডাকেন, ওরা তো মেম্বারে কই ভাই, ওই লিখনেওয়ালা কেউ নাই তো, এই জন্য আপনারা নাম বলতে পারতেছেন না। আরে এখানে মেম্বারওয়ালারা কেউ ঘুমাইতেছে মনে হয়। কই ভাই মেম্বারের সাথীরা আসেন।